Lakmi. Oh, Lakmi. Mama Gaston Ravin Dias from Healthcare Engineering Private Limited. මීට කලින් අපි හම්බෙලා තියෙනවා ඉන්නේ මේ ඔයා අපිව contact කරලා තියෙනවද නෑනේ? මොනවා හරි project supports වලටයි නැත්නම් consultations වලටයි අපි හම්බුණාද? මොකක්ද සර් ඇහුන්නේ හරියට? හරියට මේ මීට කලින් අපි ඕගොල්ලන්ගේ project සම්බන්ධ හරි නැත්නම් මේ වගේ consultations හරි නැත්නම් internships විදියට හරි අපි හම්බුණාද? නැහැ සර් මේ first time. නෑ first time. හරි. Okay Lakmi. So ඔයාගෙන පොඩ්ඩක් අපි දැනගන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔයාගේ background එකයි මේ educations කොහොමද කියලා? I am Lakmi Nipunika and I live Mokandara. I studied at Devibalika Vidyalaya until my A levels. Okay, great. And I did bio in my A levels, and now I am currently following a biomedical science degree in KIU University. And I'm a fourth year student. Okay, great. And I still and I'm entrepreneur. I'm good. I'm doing my clothing business. Very good. And it's my side business, and okay. I like to be QA. I like to be work in industrial side labs. Okay. And my family, I have I have 5 members in my family, and also my sister and brother is still studying, and my father is a retired army officer, and my mother is a housewife. Okay, great. So you are the eldest one, neither? Yeah, I'm the eldest. Okay, great. Okay, thank you so much for letting us know about your background, Lakmi. And I really appreciate that while you are studying, you are doing your own business and you are becoming an entrepreneur. It's එක හොඳ දෙයක්. ඇත්තටම ඒක දිගටම කරගන්න හැමෝටම ඒක බැරි දෙයක්. Right? I really appreciate you. Do not quit. Do not give up. Please continue. Right? It shows your courage. Right? ඇත්තටම ඒකයි අපි ගොඩාක් ළමයිත් එක්කනේ අපි කතා කරන්නේ අපි consultations කරන්නේ හැමෝටම මේ වගේ දේවල් කරගන්න බෑ ඇත්තට. Right? එතකොට ඔයා වගේ entrepreneursලා ඇත්තටම අපි එයාලව encourage කරන්න ඕනේ දිගටම කරගන්න. හොඳයි? Right. මම මුලින්ම අපි healthcare engineering කියන්නේ කවුද? අපි අපේ company හරහා මොකද්ද අපි කරන්නේ කියලා මම ඔයාට පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපේ session එකට යමු. හරි? Healthcare Engineering Private Limited කියන්නේ ඒක තනිකර consultation company එකක්. Consultation technical trainings දෙන company එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් students who are studying in the university ඔයගොල්ලන්ට මේ students මේ university curriculum එකක් තියෙනවා. university එකේ හරි college එකකින් හරි ලංකාවේ අපි කියන්නේ universities මේ පිටරටවලින් university college කියලා කියනවා. Right? So when you go to the university after your A levels or O levels, you are studying in a private or state university. You are having your curriculum, whether it's a biomedical engineering, නැත්නම් biomedical science hari, biomedical technical hari, මොකක් hari, ඔයා ඔයගොල්ලන්ගේ curriculum අනුව ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. Right? So after your university life, 3 years or 4 years, you are coming to the industry පැත්තකට එනවා. ඊට කලින් ඔයාලට chances මේ ගොඩක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද internship විදියට මාස 6කට සමහර අයට chances හම්බෙනවා. මේ ගොඩක් අයට ඒ වගේ chances හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට students ලාට ඇත්තටම industry එකක් කොහොමද work වෙන්නේ කියලා කිසි ideas නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත ideas ටිකක්. දැන් අපේ අයියලා අක්කලා නැත්තම් අඳුරන්න කට්ටියත් කියනවා මේ වගේ දේවල් කම්පැනි එකෙන් හරි නැත්තම් හොස්පිටල් එකකින් හරි ලෑබ් එකකින් හරි මේම වෙනවා කියලා කියනවා. හැබැයි අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඇතුලේ ගියාම අපිට ගොඩක් දේවල් අලුත් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.
අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි කන්සල්ටේෂන්ස් විදියට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න වෙලාවට දෙනවා ඔයාලා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් කියන්නේ දැන් ඔයා බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් කරන නිසා බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් කරන අය ඇත්තටම මෙඩිකල් ලැබ් ටෙක්නීෂියන් විදියට ලැබ් එකෙන් තමයි අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා එක දෙයක් නැහැ. ඔව්. right? ඔයාලාට මේ සයින්ටිස්ට් විදියට R&D පැත්තට වැඩ කරන්න පුළුවන්, කොස්මෙටික් පැත්තට තියන්න පුළුවන්, වෙන වෙන මේ බයෝමෙඩිකල් මෙඩිකල් කෝඩින් medical transcriptions ඒ වගේ IoT පැත්තට IoT කියන්නේ IT සහ healthcare මේ දෙකම එකට වෙලා තියෙන මේ අලුත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඒ වගේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. හරි මේ වගේ දේවල් තමයි අපි කන්සල්ටේෂන්ස් විදියට ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට අර eye opening විදියට මෙන්න මෙහෙම කියනවා ඔයාලට මේ විදියට ගියොත් මේ වගේ එකක් හම්බ වෙනවා කියලා ඔයාලට මේ ඕන වෙලාවට අපි කන්සල්ටේෂන්ස් විදියට දෙනවා. මේව ඇකඩමික්ස් සපෝට් එකක්. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆෙෂනල් සපෝට් අපි දෙනවා. ඒවා ඔයාට කිව්වොත් ඔයාට මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා මම දන්නේ. ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලාට ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් ડોක්ටර්ස් ලාටයි නර්සස් ලාටයි බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් කට්ටියටයි බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් R&D කරන කට්ටියටයි ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේනින්ග්ස් අපි දෙනවා. කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකේ නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිල්ස් කොහොමද ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න ඕනේ කියලා අපි ටෙක්නිකල් කන්සල්ටේෂන්ස් ටෙක්නිකල් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේනින්ග්ස් දෙනවා. right? එතකොට දැන් අපි බලමු ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නිසා දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ට්‍රේනින්ග්ස් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් කොහොමද කියලා අපි බලමු ටිකක්. ඔයා අපිට ආවේ ඇකඩමික් ප්‍රොජෙක්ට් වලට නෑනේ ඉන්ඩස්ට්‍රි මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් වලනේ. මොකද අපි ප්‍රොජෙක්ට් සපෝටර්ස් දෙනවා කට්ටියට. ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියන්නේ ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් නැත්නම් මිඩ් ටර්ම් ප්‍රොජෙක්ට් විදියට සමහර ළමයිට මේ කරන දෙයක් නැහැ. කිසි අයිඩියාස් නැහැ. ඒ වගේ කට්ටිය ගොඩාක් එනවා. KIU එකෙන් අපිට ගොඩක් ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉන්නවා අතට. අපි ක්ලයන්ට්ස්ලාගේ නම කියන්න බෑ. හැබැයි අපි ගොඩාක් කට්ටියට ටෙක්නිකල් කන්සල්ටේෂන්ස් විදියට ප්‍රොජෙක්ට් කොහොමද ටෙක්නිකල් කන්සල්ටේෂන්ස් ඒ කියන්නේ කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕනේ ටොපික් එකක්. දැන් කියමුකෝ ඔයා ටොපික් එකක් තෝරගෙන අපිට එනවා කියලා. එතකොට ඒ ටොපික් එක ඇතුලේ මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ ටොපික් එක කොහොමද අපි බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ කොහොමද ડોකියුමන්ටේෂන්ස් හදාගන්න ඕනේ? ඒ වගේ සම්පූර්ණ මුල ඉඳලා A to Z අපි කන්සල්ටේෂන් ටෙක්නිකල් කන්සල්ටේෂන් දෙනවා. හැබැයි අපි ඊට කලින් කියන්න ප්‍රොජෙක්ට් කියන්නේ සර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියන්නේ දැන් ඔයා ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් විදියට එකක් කරනවානේ. රිසර්ච් එක. රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට්. ඒවට අපි කියන්නේ රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා. සමහර බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් කට්ටියට රිසර්ච් කියලා තනිකර රිසර්ච් කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් බයෝමෙඩිකල් ටෙක්නොලොජි ඉගෙන ගන්න කට්ටියට රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා එකක් කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි හදලා පෙන්නන්න ඕනේ ප්‍රොටෝටයිප් විදියට. හැබැයි බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය මේ අනිවාර්යයෙන් මොකක් හරි හදලා ෆිසිකලි පෙන්වන්න ඕනේ කියලා අවශ්‍යයක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ කන්සෙප්ට් එකක් අර මේ මොකද්ද අර රිසර්ච් පේපර් විදියටත් මේ හදලා පෙන්නුවොත් ඇති වෙයි කියලා මම හිතන්නේ. හැබැයි රිසර්ච් වලටත් අපි සපෝට්ස් දෙනවා. right? okay. දැන් ලක්මිට ඕනේ අපේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් සම්බන්ධයෙන් නේද? ඔව් සර් ඉන්ටර්න්ෂිප්ස්. okay. මීට කලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් වර්ක් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ බයෝමෙඩිකල් සයන්ස් පැත්තේ. ඒ කියන්නේ chances මොකක් හරි ලක්මිට හම්බුණාද? නැහැ සර් මම මුලින් පොඩි කාලයක් ෆාමසි එකක වර්ක් කළා. ඒක ලොකු කාලෙනේ මාසයක් වගේ. ඊට පස්සේ මම කොහෙමත් ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් වත් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් එහෙම මුකුත් හම්බුනේ නැහැ. ඇත්ත කිව්වම ඇත්තටම මේ කාලේ ඉන්ටර්න්ෂිප් ගන්න එක ලොකුම මේක කොහොමද මිෂන් ඉම්පොසිබල් කියලා අපි කියනවා නේද? ඒක චිත්‍රපටයක්ත් තියෙනවා මිෂන් ඉම්පොසිබල් කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ කාලේ මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් ගන්න එක. හුඟක් අමාරුයි ඒක. මොකද්ද දැන් private universities, state universities අනිත් එක දැන් KIU, KDU විදියට ගොඩාක් universities තියෙනවා. හැබැයි each and every year students are passing out වෙන. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එච්චර ඉඩ නැහැ. අපේ ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අපි ගොඩාක් ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැහැනේ. අවුරුද්දට අවුරුද්ද ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැහැනේ. තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් තමයි තාම තියෙනවා. ඒවා අලුත් දේවල් එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉඩ නැති නිසා
ගොඩක් අයට මේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් ගන්න අමාරුයි. හැබැයි අපි මොකද්ද කරන්නේ